يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيب، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. الصلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام، والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بارك على المسلمين. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإلى إمام الحسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجاري والشيخ عبد الصمد بالمباني، وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي، وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلاوي وأصولهم وفروعهم، وجميع من شيخنا وأساتذتنا، خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبي بكر الحبشي، وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العيدي، وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا
وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخلنا وخلاتنا وعمنا وخلنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم من رحمه المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم إن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأنه ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويصلح ذات بيننا ويدمر أعداءه أن الله تعالى ييسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ويتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, hadratul habaib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah hari ini ada beberapa habaib, ada beberapa syarifah juga ada yang hadir di tengah-tengah kita. Yang khusus yang hadir di tengah kita dari jauh-jauh, beliau dari Malang, Jawa Timur, Habib Hussein Asgaf. Nah, alhamdulillah. Beliau dari Lawang, Jawa Timur. Beliau ad-da'i ilallah. Beliau adalah orang yang mendakwahkan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini beliau ada di tengah-tengah kita dan insyaallah akan memberikan nasihat-nasihat mau'izatul hasanah kepada kita barataan. Ada juga hari ini hadir ke tengah-tengah kita Habib Muhammad Bahsin Habib Hussein bin Faisal Ba'bud. Ada juga alhamdulillah beberapa orang habaib hadir pada tengah-tengah kita. Majelis yang selalu dihadiri para zuriat Rasulullah, majelis yang selalu dihadiri para habaib, mudah-mudahan ini merupakan isyarat bahwa majelis kita ini adalah majelis yang diridai dan dinazrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, guru-guru agama dan guru-guru ulun juga yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Seluruh jamaah majelis ta'lim Nurul Usrah yang hari ini adalah luar biasa. Ulun melihat walaupun harinya pindah maram-maram sedikit tapi masih bersemangat untuk hadir, dan kelihatannya sudah beberapa minggu kita pembukaan tetap masyarakatnya itu masyarakat jelah jamaahnya kada berkurang, alhamdulillah, malah bertambah lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dan memberikan senantiasa petunjuk-petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridainya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikannya kebahagiaan dari dunia ini sampai kepada akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kemudian kita meneruskan pelajaran kita. Sedikit saja kita hari ini membaca kitab karena kita ingin mendengarkan mau'izatul hasanah dari Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Samin. Itu dia paatasan halaman 7. Nang kitab Andi Ulun ini halaman 7 paatasan. Mungkin kitab pian balain halamannya bisa juga. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Samin, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Jadi 3 aja nang fardu ain. Yang lainnya kada fardu ain. Kalau hadis Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun. Nah kata kalau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di hadis lain mengatakan wa muslimatin. Itu ada dua hadis. Ada wa muslimin aja talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada nang bertambah wa muslimatin. Menuntut ilmu itu faridatun, hukumnya wajib. Kada ada Rasulullah menjelaskan ilmu nang apa nang wajib. Nah tapi orang belajar ilmu alat, di antaranya belajar nahwu sharaf, belajar balagah, itu dengan alif lam al ilmi itu menandakan bahwa ilmu nang wajib dituntut itu adalah ilmunya tertentu, bukan sembarang ilmu. Kada orang belajar ilmu nahwu alif lam ma'rifah ngarannya, jakainya talabu ilmin kada ba alif lam. Nah semua ilmu wajib dituntut. Tapi dengan ba alif lam talabul ilmi, ba alif lam kala faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Ilmu nang mana nang wajib dituntut hanya ada 3 macam. 3 aja. Jakanya kada ba alif lam ikam talabu ilmin damin tu haja bah ngangal banar. Tahu ngangal lah. Lapah. Tahu lapah lah. Capek. Kenapa garang? Karena semua ilmu wajib dituntut. Kadang 3 tuh aja jakainya kada ba alif lam tah. Mungkin kayaknya ilmu menyupir, ilmu berjahit, ilmu main kuntau, menaik nyiur. Habis saya wajib dituntut tentang ilmu-ilmuan itu, bukan ilmu ma ilmu. Tapi dengan talabul ilmi tadi 3 aja. Nah, karena ada ba alif lam di situ. Nah, lalu Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus mengatakan bahwa ilmu nang wajib dituntut dengan fardu ain itu hanya 3 macam. Pertama, ilmu tauhid. Dinamakan akan dia ilmu usuluddin. 1 dahulu ilmu tauhid, ya orang menyambat. Ilmu usuluddin, ya. Ilmu hakikat, ya. Ilmu sifat 20, ya. Itu sama aja itu juga. Pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syara'. Dinamakan akan dia ilmu fikih. Nah, itu fikih. Jadi ilmu tauhid pertama, yang kedua ilmu fikih, ketiga ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Nah 3 tuh aja. Kada lepah kita 3 tuh aja. Tauhid pelajarakan, fikih pelajarakan, tasawuf pelajarakan. Berarti kita sudah mempelajari ilmu nang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilajarakan. Nah, kayaknya ada batas-batasnya. Cuma lajarakan dahulu, masuki dahulu.
Nah itu tuh maksudnya masukin dulu. Ini berlaku bagi setiap orang Islam yang akil balik. Berlaku ini nang akil balik, bukan nang nya, karena ada kalau ilmu tasawuf itu juga ilmu nang tuha aja jar. Itu pelajaran ilmu nang bukan nang tuha aja. Jadi anu kan usah belajar tasawuf, bukan gaya itu. Akil balik wajib ketiga-tiganya kita masuk belajar ilmu nang tiga macam itu. Pertama ilmu tauhid, nang kedua ilmu fikih, nang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid itu ngarannya ilmu usuluddin, mau orang menyambat. Sifat 20 mau orang menyambat. Ilmu akaid mau orang menyambat. Ilmu hakikat mau orang menyambat. Ya lebih belah. Nah, habibnya alhamdulillah beliau hadir kita di tengah-tengah kita. Jadi ini kita lajarakan kita nih di majelis ta'lim wal usrah nih, lajarakan ketiga-tiganya karena nah kita seiring nah sama-sama berjalan fikihnya lajarakan. Nah, tiga macam. Jadi nang harus belajar ketiga-tiganya tak. Jangan langsung tingannya dilajarakan, jangan. Orang bahari ilmu tanggar tungko, orang bahari menyambat bila kada tanggar tungko cinta balik kawah. Bahari ya lagi zaman nang tiga tungko. Wah ini ampih tiga. Wah ini bulat. Kulikar ya Allah. Bahari tiga tanggar tungko. Zaman nang batang pinang bahari. Tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Lajarakan. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid. Nah, di mana-mana batasnya nang fardu ain pada ilmu tauhid itu maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia zat Allah taala. Dan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah, dan dengan sekira-kira mengesahkan akan imannya. Jadi mafhumnya apabila kada tahu sifat 20 imannya kada sah lagi. Kada tahu sifat salbiyah, kada tahu sifat subutiyah. Kan sifat 20 tuh kan dibagi-bagi kena nang mulai wujud kidam baka tuh kan wajib dilajarakan tuh. Wujud kidam baka mukhalafatuhul hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakal. Dibagi kena bagi 4. Ada ngarannya sifat nafsiyah, ada ngarannya sifat salbiyah, ada ngarannya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat subutiyah tuh ya ma'ani itu nah kan belajarkan tak. Jadi amal sudah kita sifat 20 paham mengerti lalu imannya sah. Kita sifat 20 mengerti lalu imannya sah jadinya. Kada tahu sifat 20, kada tahu, kada mengenal lawan Allah Ta'ala lagi, kada tahu sifat-sifatnya, kada tahu ciri-ciri nang kaya pegarang Allah Ta'ala nang kita sambah hari-hari. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kada sah ibadah kecuali karena lawan nang disembah. Kita hari-hari menyembah Allah, Allahu Akbar sembahyang. Tapi kita kalau belajar sifat 20 kada tahu siapa nang disembah, di mana Allahnya. Itu ya Allahnya di Makkah atau di Ka'bah toh. Makanya apakah Ka'bah kita bertaan sembahyang. Di situ pangja Allahnya. Nah, itu ngarannya kada paham sifat 20. Kacau. Namun Allah di Ka'bah. Berarti Allah kada di sinilah. Ya Allah. Ada juga madahkan Allah di langit jar. Allah di atas aras. Ini hati-hati kita. Kada belajar sifat 20, kada belajar mukhalafatuhul hawadis, laisa kamitslihi syai'un. Harau tapadahakan Tuhan di atas langit. Maka Allah kada batam. Allah kada di kiri, Allah kada di kanan, Allah kada di muka, Allah kada di belakang. Emang di mana aja Allah? Allah maliputi. Ada nih Wirdul Latif tadi. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di Wirdul Latif tadi.
hanya untuk dibaca. Paham lepian artinya? Paham ay sapaleh, paham ay sapaleh. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tadi dibaca Abdul Latif tadi. Aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa tiap-tiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah itu aku yakin bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi dengan segala sesuatu. Di mana aja Tuhan tahu. Nang manakah, nang di manakah, nang di buah tapeh ka Tuhan tahu. Apalagi nang di luar, nang Allah Ta'ala tahu. Nang di bawah, nang di atas, nang halus, nang ganal, tungau tuh tak ajal deh buku 5 kuit halus benar kalau ya tuh Allah Ta'ala tahu aja tak. Jangan dikira karena Allah melihat menggonol-gonol aja, tapi annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di Wirdul Latif nang dibaca tadi itu meyakini kita meliputi Allah Ta'ala dengan pengetahuannya. Sesuatu meliputi Allah akan sesuatu pengetahuannya. Nah itu kena sifat 20 tuh kita lajarakan. Ini ada kena di sini secara ringkas kena masalah tauhid ada kena kita lajarakan. Berarti ini pengarang kitab ini Syekh Abdul Samad Palimban ini dasar sidin ketiga-tiganya nih dianuakan sidin di sini diramu sidin. Jadi amunnya sudah kita melajarakan Hidayatus Salikin nih bah ada kisah lagi ya. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang jais baginya. Nah, kita kena mengenal apa-apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa-apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan apa-apa yang jais yang harus bagi Allah Ta'ala, supaya kita mengenal akan zat Allah Ta'ala. Itu yang wajib dilajarakan. Kita belajar tunggal dikitan aja. Kalau kopong sok dirangkum semuaan, sekali duduk langsung mulai wujud sampai mutakalimun kan aja kopong. Kalau bila kita sudah masuk tuh bangetnya belajar sudah, walaupun sedikit sudah masuk belajar ngaranya sudah. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya mengenal yang wajib bagi rasul, yang harus bagi rasul, dan yang mustahil bagi rasul, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu, dan mengenal akan yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Kenal sudah apa yang wajib bagi Allah, karena sudah apa yang mustahil bagi Allah, karena sudah apa yang harus bagi Allah, kenal apa yang wajib bagi Rasul, kenal apa yang mustahil bagi Rasul, dan kenal dengan yang jais bagi Rasul. Berarti kewajiban fardu ain sudah selesai untuk tauhid nih. Lebih daripada itu malah jorakan lain-lain daripada itu, nang ini lakukan halus-halusnya, meningkatkan ilmunya lagi, itu kada fardu ain lagi, itu fardu kifayah. Ati fardu kifayah napa? Amun sakampungan kada belajar berdosa sakampungan, saikung haja nang hakun belajar lapas dosa sakampungan, itu nang fardu kifayah. Amun nang fardu ain nih makalah ham kada kawa am, musti sarumahan belajar, musti sakampungan belajar. Nih kita nih hari ini sakampungan, Jamil sakampungan tulakan, Andang sakampungan, nih habis di Andang nih kalau sakampungan, menu kapayang sakampungan, karena fardu ain. Arti fardu ain nih abahnya belajar, umahnya lepaskah daripada dosa, anaknya lepaskah kada. Fardu ain itu setiap orang, setiap kepala, setiap individu wajib. Jadi ya beblah. Kalau pang misalnya aya pian aja bahaya tulak, ulun kada. Aya mae pian aja tulak, ulun kada kawa. Ini fardu ain. Nah, itu. Nah, kita kan sebanyak-banyak. Cuma nih parak Maulid sudah. Tinggal beberapa hari lagi kita bulan Maulid.
Hari ini hari Selasa, esok Arba, Kamis, 3 hari lagi kita. Malam Jumat sudah masuk Maulid. Mulai sudah bulan tambah darah. Bulan Maulid itu bulan tambah darah. Kalau Masya Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Rasulullah kita ini nah kayaknya mungkin Habib kena menjelaskan banyak kita ini keuntungannya dunia akhirat dengan berkat Rasulullah. Di Maulid tuh aja kalau dibacakan Maulid tuh berkahnya tuh luar biasa. Nih sedikit ulun bacakan nama ambilakan supaya sebelum bulan Maulid nyaman tahu. Pertama nang ulun bacakan waqala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al imamu Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Ada seorang ulama Pak Imam Fakhrul Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini orang ulama besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Sidin mengatakan ma min syakhsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhara minal ma'kulati illa zaharat fihil barakatu wa fi kulli syai'in. Ujar Imam Fakhrul Razi, tidak ada seseorang yang membacakan akan maulid atas uyah. Uyah tahulah. Mau kada tahu uyah bilang sadang. Uyah garam. Kita membaca maulid diandak uyah di mana-mana kah di uyah di dapur kata masuk aja tak. Nah, jadi bilanya hendak maulid kena banyakin nukar uyah supaya uyah tetap baca maulid. Sudah mulai. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Mulai membaca maulid itu berkah turun kepada uyah tadi atau burrin atau gandum au syai'in akhara minal ma'kulati atau sesuatu apa aja nang kawan dimakan. Nata baca akan maulid di rumah tuh ada sesuatu nang kawan dimakan, buah kah, tapai kah, kan tapai nang masam tuh apalagi nang manis. Tapainya tuh tapai gumbili kah, tapai beres kah, tapai lakatan kah, tapai tiwadak kah. Kau juga di tapai tiwadak kau ada aku ada dengaran tiwadak kau di tapai. Nah dibacakan kepada nang sesuatu nang dimakan illa zaharat fihil barakatu wa fi kulli syai'in, maka nampaklah berkah dengan nang dimakan tadi. Artinya bila ini dimakan, uyah dimakan, kan uyah dibuat kagangan dimakan juga ngarannya. Kalau uyah dibuat ke masakan, uyah dimakan juga, berkah sarumahan, tantram hidup. Jadi bagus benar tuh baca maulid tuh. Makin banyak makanannya. Makanya bila di urang maulid itu tuh jangan sedikit makan, gencangi. Mujur takutnya jahabet banyak ke kaut tapi nasa pang habis bang mulanya. Ada juga pian ini orang maulid itu saman tangan nang banyak anunya makanannya menu-menunya masalah badi kaute kaiyaannya kada bakal habisanan. Ini ngarannya mubazir itu dang sanaknya syaitan. Jadi boleh aja kaute napa sapang habis saja. Nah itu semacam dulu. Wa wasala ilaihi min dzalikal ma'quli fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirullahu li akilihi. Bila dimakan kayaknya nang makanan nang dibacakan maulid teh, nasinya dimakan, uyahnya dimakan, dagingnya dimakan, pokoknya makanan di orang maulid tadi dimakan, maka inya di dalam parut itu, selama dalam parut itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam dahulu. Wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in
Kemudian apabila dibaca maulid itu kepada air, nah masih orang maulid itu banyak kalau andak banyu, nggak punya andak banyu di situ gue senang apa orang jar. Nah ini padahal deh. Cuma kayaknya kalau di sini kah maulid nih atau di andang di mana, jangan ngasih asingnya andak banyu di tengah sini, jangan di mana-mana kah mandak. Biar nang di atas atap pak. Kita masuk aja kalau di lingkungan situ tah. Andak di parak saurang aja kan, andak banyak kada senang di muka sini, di parak saurang aja itu pada hakikatnya dibacakan maulid juga. Wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in paman syariba min dzalikal ma'i dakhala qalbuhu alfanurin, dakhala qalbahu alfunurin wa rahmatin, masuklah ke dalam hatinya cahaya 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Kan bagus banget kalau menerang hati. Nah itu wa kharaja minhu alfu gillin wa illatin, dan keluarlah di hatinya itu 1000 kekecewaan, 1000 sakit hati, 1000 duka cita, wa illatin, dan 1000 penyakit. Jadi ujar orang belajar balagah itu al-adadu la mafhumalahu. 1000 haja kah? Kada 1000 haja, lebih daripada 1000. Bilangan itu jangan dipaham. Oh berarti 1000 aja lah. Kada. Maksud 1000 di sini kasirun, banyak maksud. 1000 kah 1 juta kah bilangan tak? Al-adadu la mafhumalahu. Bilangan jangan dipaham. Wala yamutu dzalikal qalbu, dan tidak akan mati hatinya yauma tamutul qulub. Nah hanya kaina tersakan ingin sini aja dulu kaina Habib ceramah pulang, kaina sambungannya di andang hari Jumat. Mah di mapa aku nak ada ke andang aja, raka makan aku lah kada bagaya banam nya ada kana sambungannya wa man qara'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima kaina pulang. Kemudian barang siapa dibacakan maulid atas duit, nah kaina pulang apa khasiatnya, ikutilah episode yang akan datang. Ingat sini aja, belum banyak-banyak minta maaf. Kini kita mendengar Habib ceramah. Pertama dahulu mau umumkan bahwa maulid di majelis ta'lim kita ini di Nurul Usrah ini itu hari Selasa tanggal berapa? Hari Selasa tanggal tanggal 2 November hidup 26. Hari Selasa tanggal 2 November hidup 26, waktunya hari Selasa, cuma dimajukan ke jam 2 habis zuhur. Nah itu sama kayak di andang, siapa hendak umpat ba'akikah itu bisa mendaftar lawan panitia. Nah, panitia langsung lawan bayi hakikah atau lawan Ustadz Ardan kah misalnya, bisa aja mendaftar, atau yang lain-lain. Itu Pak Ketuanya Pak Haji Muhammad Amin, Pak Haji Amin ketuanya, Pak Haji Amin yang di Jembatan Kubur tuh. Itu ketua panitianya. Jadi pian bisa mendaftar anu Pak Haji Amin atau langsung anu bayi haki atau anu Ustadz Ardan untuk kalau ada yang hendak umpat ba'akikah. Namun kada salah biayanya satu mata akikah 2.500.000 lah. Nah, itu satu. Untuk selanjutnya karena mungkin ada pengumuman di Selasa berikutnya. Itu aja dulu. Nah kemudian itu ada banyu salsabil, itu banyu salsabil itu banyu kesehatan. Itu ini bus kita, bus Haji Atap nih. Nah itu inya sudah membagikan kemana-mana dan alhamdulillah berhasil. Itu banyu kesehatan itu nang memproduksi itu ampun pabriknya itu Habib, kalau kada salah Habib Faisal ya, Habib Faisal Ba'bud di Kota Baru kah, di Kota Baru. Jadi itu produksinya di Kota Baru. Itu air kesehatan ujar Habib Muhammad di Mahat tadi itu Habib Muhammad ada di Higata. Ujar Habib Muhammad itu pH-nya 8. Nah ulun gak tahu nah, apakah maksud Habib Muhammad itu pH-nya 8, jadi tinggi nilai-nilai pH-nya banyu itu. Barang siapa meminum air itu maka terminumlah ia. Nyata sudah kalah. Tuh bagaya aja sedikit. Maksudnya
banyu itu banyak manfaatnya. Jadi kalau testimoni nang kaya ampun Habib Ahmad Al-Habsyi semalam itu kan tuh ampun siden itu banyu ajwa. Nah testimoninya mirip seperti itu nang kaya itu kalau nang dibuati betadin apa segala macam, kalau banyu-banyu nang lain itu masih kuning, tapi kalau banyu itu jernih dibuati. Artinya kalau kita minum itu menurut Habib itu bisa menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Kan banyak racun kita makan hari-hari nih, pengawet, pewarna, macam-macam racun yang kita makan. Nah kita bagus mengkonsumsi itu harganya 10.000 per botol. Nah itu diantaranya tuh di sini ada disediakan, kemudian di Andang pun ada. Nah itu ada juga hintalo penerang hati, itu sudah didoai oleh Habib Muhammad Abasin dari negara Sidin. Itu ada sidinnya hari ini, ada itu bisa silakan ambil aja hintalo, itu hadiahnya 10.000 juga siapa hendak. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ridha, minta maaf kalau ada kekurangan, ada kehilapan. Untuk selanjutnya kita persilahkan untuk mau'izul hasanah yang bagus sekali kita menyimaknya dan kita mendengarkannya. Mudah-mudahan kita nantinya bisa mengamalkannya. Daripada Habib Husin Asgab dari Lawang, Malang, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Ulun sudahi dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Tafadhal ya Habib. Sallu ala nuril ladzi araja as-sama' ya fauza man shalla alaihi wa sallama. Bait syair ini disusun oleh sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata di dalam syairnya, sallu ala nuril ladzi araja as-sama', berselawatlah kalian kepada cahaya yang sudah menembus singgah sananya Allah di dalam mi'rajnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ali, alangkah untungnya manusia-manusia yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, hadirin hadirat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita, Guru Murjani, khadimul majlis. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberi kesehatan yang sempurna, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sehingga pian saya selalu bisa mengambil barokah ilmu, sehingga pian saya tidak nyasar dalam kehidupan dunia ini, supaya pian saya selamat di dunia dan akhirat nanti. Alhamdulillah, sore hari ini kita penuhi kehidupan kita dengan duduk di satu majelis, yang mana tadi diawali dengan pembacaan Wirdul Latif, diteruskan dengan Yasin, tahlil. Masya Allah, kontan dibalas oleh Allah dengan turunnya rahmat hujan. Ini alamat majelis ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah insyaallah. Amin. Hajat-hajat pian saya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa pian saya diampuni oleh Allah. Amin ya
Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi guru kita membahas soal ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilm faridatun likulli muslimin wa muslimat. Jangankan pian saya diwajibkan cari ilmu, Nabi, tidak ada satu makhluk Allah yang lebih pandai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk Allah yang lebih cerdas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk Allah yang lebih bungas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih diperintahkan oleh Allah, qul rabbi zidni ilma. Jangan bingung sama hujan ya. Kalau biar ngadep ke sana, saya masuk dalam. Saya jauh dari Lawang datang ini. Ya, tolong diperhatikan sedikit ya. Sebentar, saya nggak lama-lama, paling 2 jam aja. Udah, maju dulu biar nggak kacau. Ya. Dibahas soal ilmu tadi, kewajiban setiap muslim dan muslimat untuk belajar ilmu. Dikatakan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, salah satu hadis Rasulullah, setiap amal yang dikerjakan oleh manusia tanpa ilmu mardud, ditolak oleh Allah. Pian sholat nggak tahu hukumnya wudhu, mana yang wajib, mana yang sunnah, nggak tahu bacaan Al-Quran Al-Fatihah itu yang benar gimana, maka itu dikatakan di hadis yang lain, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Pian saya itu diperintahkan cari ilmu mulai di dalam perut ibu sampai masuk liang lahat. Bukan yang muda aja, walaupun yang giginya sudah ompong, wajib cari ilmu. Jangan pernah puas dengan ilmu. Pian saya semakin belajar ilmu semakin bodoh, bukan semakin pandai. Karena yang nggak tahu jadi tahu. Ya, sekarang banyak orang nyasar. Buat apa hadir majelis ilmu? Di YouTube ada, di Google ada. Nggak datangi guru, nggak datangi ulama, nggak menjadikan ulama gurunya, tapi sehnya saya Google, ya saya YouTube. Makanya banyak orang nyasar sekarang, belajarnya di YouTube, baca apa yang diterangkan di YouTube atau di WhatsApp atau yang lain-lainnya, tahu-tahunya jadi dai di televisi. Ya, apalagi akhir-akhir zaman ini banyak sekali titelnya ulama, titelnya kiai. Coba tunjukkan mana Allah itu, ada nggak Allah itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sepelekan majelis yang seperti ini. Majlis yang seperti ini adalah majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-sekali pian saya meremehkan majlis yang seperti ini. Duduk pian di sini 1 menit di majlis-majlis yang seperti ini lebih baik dari pian sembahyang sunnah 1000 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, la yaq'uda qaumun yadhkuruna Allah illa jahbahumul malaikatu wa ghashiyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fihinna indahu. Ini hadis
Ayo kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu manusia berkumpul di satu tempat, kata Allah, kecuali Allah kirim malaikat-malaikat turun di tempat itu, membentangkan sayapnya, memohonkan ampun pada manusia-manusia yang duduk di tempat majlis-majlis yang seperti ini. Dan Allah akan mengenang siapa-siapa yang hadir di majlis-majlis yang seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua manusia dimudahkan hatinya untuk hadir di majlis seperti ini, kecuali Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita pilih majlis-majlis. Sekarang banyak majlis-majlis yang gurunya nggak jelas, ya ada Islamobia, Islam liberal, Islam macam-macam, ada Syiah, ada Wahabi, ada macam-macam. Hati-hati, cari majelis, cari guru yang gurunya kita tahu gurunya siapa, bersambung nggak gurunya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya yang dibaca, kitab karangannya siapa. Sekarang banyak orang buka majelis, banyak orang jadi dai, tapi tujuannya lain, tujuannya jual agama. Ini semua sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400-500 tahun yang lalu. Sayati zaman, bakal datang zaman, kata Rasulullah. Banyak ulamanya, ulama-ulama su. Yang dicari bukan ridha Allah, yang dicari bukan mengajak umat untuk berbuat kebaikan, tapi yang dicari jahwal mal, pangkat, kedudukan, dan dolar. Makanya banyak ulama sekarang jadi penjilat pantat penguasa, ya, jual agama. Penguasanya mau cari sesuatu yang halal, datangi ulama, panggil satu ulama, ini haram, coba carikan caranya supaya jadi halal. Dibulak-balik ini hukum. Kalau hutobah banyak sekarang, yang ceramah banyak di mana-mana, tukang becak jadi penceramah sekarang, ya, selebritis jadi penceramah sekarang, ya. Mungkin nanti Inul jadi penceramah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah digambarkan juga semua baginda Rasulullah. Saya di zaman bakal datang satu zaman khutobahnya banyak, fuqahanya yang nggak ada. Yang ahli fikih semakin dekat hari kiamat semakin hilang itu ahli-ahli fikih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kesempatan pian saya, masih ada majelis-majelis guru yang bisa menerangkan kita mana yang halal, mana yang haram. Ayo cari ilmu yang bisa mendekatkan pian saya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan merasa puas dengan kalam-kalam hikmah, jangan merasa cukup apa ilmu yang sudah kita miliki. Dikatakan oleh para ulama, setiap orang yang beriman, lan yasba'il mu'min min khairin yasma'ahu hatta muntahil jannah. Orang yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak bakal puas, tidak bakal mau berhenti mendengarkan ilmu kalam hikmah sampai mereka masuk surganya Allah. Manusia tidak ada harganya tanpa ilmu. Kita bahas sedikit. Ini nggak apa-apa Ustaz ya, sampai Isya ya. Hah?
Biar di sini saya pulang. Lihat sedikit. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini, langit bumi seisinya, Allah ciptakan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nur itu Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan bulan, matahari, bintang-bintang, lautan, bumi, manusia seisinya. Manusia ciptaan Allah pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Kalau baginda Rasulullah Nur Muhammad diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagian cahaya Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah perintahkan malaikat ambil tanah dari seluruh bumi ini, dikumpulkan, makanya orangnya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang setengah hitam, ada yang biru warnanya dari hitamnya, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya berintik, ada yang matanya besar, macam-macam, karena tanahnya dari seluruh, bukan dari satu tempat. Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah isi ciptaan itu dengan ruh, sehingga Nabi Allah Adam hidup. Diisi juga, dipaksa oleh Allah, dimasukkan nafsu. Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, malaikat komplain kepada Allah, ya Allah, engkau ciptakan manusia, apa enggak cukup kami ini yang sujud? Malaikat itu enggak punya nafsu, diciptakan dari Nur Muhammad, enggak diisi dengan nafsu. Tapi pian saya manusia diisi dengan nafsu oleh Allah. Enggak cukupkah kita, kata malaikat, yang kita ini enggak pernah melanggar pian, ya Allah, yang sujud-sujud aja sampai yaumil qiyamah, yang ruku-ruku aja sampai yaumil qiyamah, yang berzikir, yang bertasbih mulai penciptaan sampai yaumil qiyamah. Saya msikut diwa, kata malaikat, mereka ini bakal bunuh-bunuhan nanti. Apa dijawab Allah? Inni alamu ma la ta'lam. Aku tahu. Tadi dibahas ini ilmu, masalah ilmu yang hati yang harus terima, bukan akal pian saya yang kecil nih. Ya, inni a'lamu ma la ta'lam, aku tahu yang kalian tidak tahu, kata Allah. Aku ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah fil ard. Ini pegang, perhatikan benar-benar. Allah berjanji pada malaikat, ini ja'ilun khalifah fil ard. Aku ciptakan ini Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di langit. Dititipkan oleh Allah nur baginda Rasulullah di sulbi Adam. Allah perintahkan para malaikat dan yang lain makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud apa? Bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Penyebabnya salah satunya adalah karena ada nur baginda Rasulullah di sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Semua sujud, malaikat taat atas apa perintah Allah. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau hormat kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Kenal kapian sama iblis? Gak kenal? Mudah-mudahan gak sampai ketemu sama iblis. Bahaya kalau ketemu. Kalau ketemu nanti bisa ikut pian saya.
Kalau dikatakan beriman, iblis beriman kepada Allah sebelum pian saya, sebelum Nabi Adam beriman. Malaikat komplain kepada Allah atas penciptaan Nabi Adam, dipersilahkan oleh Allah, ayo coba kalau pian ini merasa lebih mulia dari ciptaanku ini manusia, coba sebutkan nama-nama ini, ada benda-benda yang ada di depan mereka. Mereka tidak bisa sebutkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah isi otak Nabi Adam dengan ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Begitu diisi ilmu, Nabi Adam bisa sebutkan semua nama-nama benda-benda yang ada di atas singgasananya Allah. Baru malaikat, innaka anta alimul hakim. Engkau ya Allah yang maha tahu, yang maha mengerti, yang maha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini pentingnya ilmu, ilmu sampai digambarkan oleh Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu an. Ilmu ini kata Imam Hasanul Basri lebih bercahaya daripada matahari, lebih bercahaya daripada bulan, lebih bercahaya dari bintang-bintang. Hanya ilmu yang bisa menjadikan manusia ini terhormat. Ya, dikatakan di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai makhluk jin dan manusia, kata Allah, kalau kalian mau tembus langit ketujuh, silakan. Kita dikasih kesempatan oleh Allah. Pian saya dikasih kesempatan jadi wali, jadi ulama, cuman mau enggak? Mau enggak mujahadah berusaha jadi wali, jadi ulama? Masalahnya kita enggak mau. Kan begitu guru ya? Silahkan kata Allah. Mau tembus langit yang ketujuh, bumi yang ketujuh, silakan. Tapi jangan kalian tembus itu langit yang ketujuh, bumi yang ketujuh, kecuali bisultan, as-sultan al-ilm, dengan ilmu, supaya enggak nyasar. Itu pentingnya ilmu. Lihat orang-orang yang berilmu. Kita baca Wirdul Latif yang dikarang oleh Ar-Alif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, berapa ratus tahun yang lalu dikarang. Karangan buku yang disusun oleh Sahibur Ratib dan ulama-ulama yang lain, ribuan kitab yang kita baca sampai hari ini, yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Kira-kira mereka itu mati apa hidup? Mati apa hidup? Mereka hidup. Mereka nggak mati, buktinya kitabnya dibaca sama manusia sampai yaumil qiyamah. Yang mati pian saya. Pian saya ini mayit berjalan, ilmu nggak ada, amal nggak ada. Terus apa kira-kira yang bisa kita balaskan kepada mereka? Mereka nggak minta balasan dunia, harta, tidak. Mereka minta balasan pian jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah dengan benar kepada Allah, menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin yang hadir di majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semua cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah. Tanpa ada rasa cinta itu tak mungkin pian hadir di tempat ini. Benar, cinta sama Nabi ya? Cinta Pak? Hah? Yang jawab dua orang ini. Cinta sama Nabi? Benar. Cinta karet apa cinta monyet? Ada ngaku cinta ini mesti ada buktinya. Iya. Jaminan baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'iya fil jannah.
siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, akan bersama aku di surganya Allah. Mudah-mudahan pian saya termasuk di dalamnya. Tapi sekali lagi, yuk kita buktikan cinta kita kepada Nabi. Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kadzab. Tahu artinya kadzab enggak pian? Enggak tahu artinya kadzab. Hadir majelis bertahun-tahun enggak tahu artinya kadzab. Pembohong. Kata istri baginda Rasulullah, pembohong. Orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah tapi jauh dari sunnah baginda Rasulullah. Masih ngaku cinta? Woi, cinta kak? Berapa persen cintanya? 0,000,000%. Benar? Ayo, tadi dijelaskan oleh guru kita. Sebentar lagi, 3 hari lagi kita masuk di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah di dalam kehidupan kita. Jangan remehkan sunnah. Dikatakan oleh sahibur ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ilzam kitab Allah watba' sunnata yaktad hadakallahu bil aslafi. Lazimkan Al-Quran, jangan kita remehkan Al-Quran, jangan kita jadikan Al-Quran hanya pajangan di rumah kita. Yuk kita baca Al-Quran, jangan sampai di dalam 24 jam kita nggak baca walaupun selembar Al-Quran. Yuk kita baca Al-Quran. Sekarang mudah ada Al-Quran yang dengan terjemahannya. Yuk kita beli Quran yang ada terjemahannya, minim walaupun terjemahan itu tidak 100% arti dari Al-Quran, tapi minim kita punya gambarannya. Yuk kita baca, ilzam kitabullah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wajibkan Al-Quran. Yuk sebelum adzan maghrib kita matikan televisi kita matikan HP kita baca, kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Watba' sunnata, dan ikuti sunnah Nabi, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Sunnah Nabi adalah vaksin buat di kehidupan kita. Kita nggak butuh vaksin bohong itu. Ya, kerjakan sunnah Nabi, baca Al-Quran, kerjakan sunnah Nabi. Itu vaksin yang terhebat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Mau divaksin nggak divaksin, waktunya mati biar saya. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Penyebab mati bukan vaksin. Ya, penyebab mati bukan corona. Ya. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap yang terjadi di muka bumi ini, kecil atau besar, pasti ada sebabnya. Ikuti sebabnya. Apa sebabnya? Cari selamat dunia akhirat. Ilzam kitabullah watba' sunnata. Mau selamat dunia akhirat, diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai umat baginda Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, ilzam kitabullah watba' sunnata yattad hadakallahu bil aslafi. Niscaya kalian akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh pendahulu kita. Kita ngaku sama Nabi, cinta Nabi katanya. Ya Allah, pembohong kita ini. Pembohong berat pian saya ini. Jauh sama sunnah Nabi. Pian tahu satu sunnah Nabi. Cara pian ajak masuk ke kamar mandi. Sunnah Nabi menyunahkan baca doa kaki kiri. Benar? Keluar kaki kanan. Pian masuk kaki kanan.
keluar kaki kiri, kadang-kadang barengan gini masukinnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih ngaku cinta? Mudah-mudahan masih ada cinta kita, walaupun cinta itu sedikit. Mudah-mudahan berkat majelis-majelis yang seperti ini, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, kepada ilmu, kepada ulama akan bertambah tebal di dalam dada kita. Masya Allah, ini hujan rahmat lebat turun dari singgasananya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua dapat curahan rahmat, dapat ampunan dari Allah, dapat pandangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membahas keutamaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan saya bawa kitabnya. Sebagian tadi sudah disebutkan sama Guru Murjani, tapi ayo kita dengarkan sedikit supaya kita lebih mantap. Apa sih faedah maulid itu? Apa sih faedah kalau kita berinfak, mengeluarkan sedikit harta kita untuk memeriahkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kitab ini diberi nama oleh penyusunnya Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibn Hajar Al-Khaytami dengan judul Ni'matul Kubra Alal Alam, nikmat yang terbesar di seluruh alam, yang maksudnya nikmat Allah, rahmat Allah yang paling besar, yaitu wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyampaikan di dalam kitab yang tipis ini, beliau mengatakan fasal fi bayan fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pasal yang menerangkan fadilah memeriahkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau berkata, qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan meremehkan maulid. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, man anfaqa dirhaman, siapa manusia yang mengeluarkan hartanya sedirham, sekecil apapun artinya, ala qiraati maulidin Nabi, untuk terselenggaranya maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, orang itu bakal bersama aku di surganya Allah. Maka dari itu yuk jangan pelit ya, di mana ada majlis maulid ayo kita ikut andil, walaupun dengan sekotak air ya. Jangan pelit untuk meriahkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, man adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam, siapa yang membesar-besarkan majlis maulidin Nabi berarti dia menghidupkan Islam. Dan berkata pula Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwatul Badr wa Hunain. Siapa orang yang mengeluarkan sedikit satu dirham hartanya untuk memeriahkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mengikuti perang Hunain dan perang Badar. Allah, coba lihat besarnya fadilah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita bisa beli rokok 25.000 satu pak, mau beli nyumbang maulid satu dus air aja berat. Nah, ya benar. Dan dikatakan pula oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha,
Man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yudkhalul jannata bi khairi hisab. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, siapa orang yang mengeluarkan hartanya dan menjadi sebab terlaksananya majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dicabut nyawanya kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Dan juga berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, seandainya Allah memberikan aku rizki emas sebesar gunung Uhud, lawadatu li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya harta yang diberikan oleh Allah itu akan aku buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Mundir Al-Musawah, pemimpin majlis Rasulullah, Allah yarhamu, beliau ini sering bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di satu majlis yang di situ saya hadir, kebetulan bulan Maulid, beliau menjelaskan, berapa hari yang lalu saya bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, wahai Mundir, sampaikan kepada umat, siapapun orangnya yang mengeluarkan hartanya sekecil apapun yang membantu terlaksananya maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya memasang satu paku, tukang masaknya, tukang pasang tendanya, tukang pasang karpetnya, yang menyiapkan makan dan minumnya, beritahu mereka, aku kenal mereka, aku kenal bapak-bapak mereka, aku kenal ibu-ibu mereka, dan katakan kepada mereka, jaminan dari aku, mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya dan membantu terlaksananya maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aku balas dengan syafaatku di yaumil qiyamah. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yuk kalau perlu 3 hari ke depan yang biasa ngerokok nggak beli rokok, 1 hari 1 pak 25.000, Surya 16. Kalau 3 hari berarti 75.000. 75.000 belikan air 3 dus untuk maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak bisa, ya uang lainnya disisahkan untuk maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kasih satu ijazah ya, insya Allah selesai bulan maulid pian ambil kaleng roti Hongkuan itu ya, dibawa ke tukang patri dulu, dipatri, dimatikan, dikasih lobang. Mulai selesai bulan maulid, tiap hari pian isi itu kaleng, mau 1.000 kah, mau 5.000 kah, mau 10.000 kah, mau 100.000 kah, niat diisi tiap hari untuk maulid tahun depan. Siapa orang yang melakukan itu, insya Allah umurnya dipertemukan oleh Allah maulid tahun depan ya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi fadilah-fadilah masalah ilmu dan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita bahas nggak cukup juga setahun ya. Jadi sedikit-sedikit mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita lakukan sedikit demi sedikit sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita hidupkan nama Rasulullah di dalam rumah kita, kita hidupkan nama baginda Rasulullah, sunnah Rasulullah di perdagangan kita, di pergaulan kita. Yuk kita didik anak-anak kita dari kecil mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, sehingga sunnah-sunnah baginda Rasulullah itu melekat di hati mereka, menjadi vaksin kehidupan mereka di dunia sampai di akhirat nanti.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma lakal hamdu wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli faid wa ya mughniya kulli faqir wa ya mugawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli muhifin yassir alaina kull asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khurusna bi'ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna wa tuqaduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo sama-sama, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah ya tawwab tub alaina ya ghaffar ighfir dunubana ya sattar ustur uyubana ya razzaq ya karim irzaqna min rizqikal halal waj'alna min ahlil kamal ya kafiyal bala ibtinal bala qabla an-nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya salam ya mu'min sallimna wal muslimin wal hadirin wal hadirat min fitnati hadha zaman. Salimna minal bala wal waba wal fahsa wal munkar was suyuf wal mukhtalifata was sadaida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad warham umat sayyidina Muhammad wajbur umat sayyidina Muhammad wastur umat sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashirun nadhir wa sirajun munir. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib yang mulia tadi yang sudah menyampaikan mauzul hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi untuk menuju kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita doakan Habib, mudah-mudahan para habaib, para ulama yang hadir pada hari ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan selalu dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Ya silakan, kalau pian kada bisa kada kawa bulik kada apa juga bertahan aja dulu karena hari hujan. Kalau pian kada kawa bulik bisa aja bertahan dulu. Tapi kalau pian ada bisi jas hujan kawa bulik dipersilahkan. Cuma tolong dijaga ketertibannya dan taati petunjuk-petunjuk petugas kami untuk keluar dari lokasi majelis taklim Nurul Uslah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.